പി ബസന്ത് ഉടൻ ചേരുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. പ്രസ്താവന തുടങ്ങി. ജസ്റ്റിസ് ഗവായി വിധി പ്രസ്താവനം നടത്തുകയാണ്. സുപ്രീംകോടതിയുടെ 5 അംഗ ഭരണഘടനാ ബെഞ്ചാണ് ഈ ഹർജികൾ പരിഗണിച്ചത്. 58 ഹർജികളാണ് സുപ്രീംകോടതിക്ക് മുൻപാകെ ഉണ്ടായിരുന്നത്. കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ നോട്ട് നിരോധനം ചോദ്യം ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള ഹർജികളാണ് സുപ്രീംകോടതിയുടെ പരിഗണിക്ക് വന്നത്. 6 വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം സുപ്രീംകോടതി വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട വിധി പ്രസ്താവത്തിലേക്ക് കടക്കുന്നു. നോട്ട് നിരോധന തീരുമാനം റദ്ദാക്കണം എന്ന ആവശ്യത്തിന് ഇപ്പോൾ പ്രസക്തിയില്ലെങ്കിലും വർഷങ്ങൾ പിന്നിട്ടതിനാൽ ആ പ്രസക്തി നഷ്ടമായി എങ്കിൽ പോലും കേന്ദ്ര സർക്കാരിനെ സംബന്ധിച്ച് കേന്ദ്ര സർക്കാരിൻ്റെ തീരുമാനം അത് ശരിയായിരുന്നോ എന്നതിൽ വളരെ പ്രധാനമായിരിക്കും. ഒരുപക്ഷേ സുപ്രീംകോടതിയുടെ ഉത്തരവ് എന്താണ് പൊതുവെ വിലയിരുത്തപ്പെടുന്നത്? നിയമപരമായാണോ കേന്ദ്ര സർക്കാർ നോട്ട് നിരോധനം പ്രഖ്യാപിച്ചത്? 500,000 നോട്ടുകൾ അപ്രതീക്ഷിതമായി പ്രധാനമന്ത്രി രാജ്യത്തെ രാത്രി 8 മണിക്ക് അഭിസംബോധന ചെയ്യുമ്പോൾ പിൻവലിച്ച നടപടി അത് നിയമപരമാണോ എന്ന ചോദ്യത്തിനുള്ള ഉത്തരം സുപ്രീംകോടതി ഭരണഘടനാ ബെഞ്ചിന്റെ ഭാഗത്തുനിന്നുണ്ടാകും എന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. മാത്രമല്ല, നിരോധിക്കപ്പെട്ട നോട്ടുകൾ വീണ്ടും ഉപയോഗിക്കാൻ അനുമതി നൽകണം എന്നടക്കമുള്ള ചില ആവശ്യങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു. ഇക്കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ കാലം കഴിഞ്ഞു പോയതിനാൽ വലിയ പ്രസക്തിയില്ല എങ്കിൽ പോലും നിയമപരമാണോ ഈ നടപടികൾ എന്നതൊക്കെ വ്യക്തമാക്കുന്നതാകും സുപ്രീംകോടതി ഭരണഘടനാ ബെഞ്ചിന്റെ ഉത്തരവ് എന്നാണ് മനസ്സിലാക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ സുപ്രീംകോടതി ഭരണഘടനാ ബെഞ്ചിന്റെ നടപടിക്രമങ്ങളുടെ തത്സമയ ദൃശ്യങ്ങളാണ് പ്രേക്ഷകർ കാണുന്നത്. The judgment in Prague Ice and Oil Mills versus Union of India, and which has been held that there has to be a great deal of restraint insofar as interference in the matters pertaining to economic policy is concerned. The court cannot substitute its judgment for that of the legislature or the executive. It does not supplant the feel of the experts with its own views. And we have also scrutinized the record, and after examining the record, we have found that the judicial decision-making process cannot be flawed merely because the procedure has emanated from the central government. We have construed that the term recommendation has to be construed in the context of the statutory scheme, and what is contemplated is a consultative process. And from the record, it appears that there was a consultation between the RBI and the central government over a last period of 6 months. Then, insofar as the fourth issue is concerned, we have considered the 4-pronged test held in modern dental education. One, as to whether the action was designated for a proper purpose. We find that the 3 purposes are proper purposes, and whether there was a reasonable nexus of the measure with the purpose sought to be achieved. And we have held that there was a reasonable nexus. Then, insofar as the third test with regard to alternate measures is concerned, there cannot be any alternate measures for the action which is thought to be done by demonetization. Then the fourth one is whether there was proper relation between the importance of the purpose to be achieved and the limitations on the constitutional rights. And applying all these 4 tests, we have held that the action cannot be hit by the doctrine of proportionality. Then issue number 5, with regard to reasonableness of period is concerned, we have considered that in the 1978 Act, the period provided was only 3 days, and which was extendable by a further period of 5 days. And this has been found to be a reasonable period in the case of Jayantilal Shah by the Constitutional Bench. In the present case, the period provided is 52 days, and therefore, applying the principles laid therein, it cannot be said to be an unreasonable period. Then, insofar as issue number 6 is concerned, we have held that the entire scheme of Section 3 and 4 has to be considered. The powers under the provision of subsection 2 of Section 4 cannot be construed in isolation, and therefore, the RBI does not have വേണ്ടത്ര കൂടിയാലോചനകൾ നടത്തിയിരുന്നു എന്ന് രേഖകളിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാകുന്നു എന്ന് വിധി പ്രസ്താവത്തിന്റെ ഭാഗമായി കോടതി വിശദീകരിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ. തീരുമാനം ശരിയാണ് എന്നതിലേക്ക് എത്തുന്നുണ്ടോ ഇപ്പോൾ ഈ വിധി പ്രസ്താവം? രതീഷ്, 2 വിധികളാണുള്ളത്. ഒന്ന് ജസ്റ്റിസ് BR ഗവായിയുടെയും 2 ജസ്റ്റിസ് RV നാഗരത്നത്തിൻ്റെയും 2 വിധികളാണുള്ളത്. ഇതിൽ ജസ്റ്റിസ് ഗവായി ഇപ്പോൾ വളരെ കൃത്യമായി തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, സർക്കാരിൻ്റെ ഈ തീരുമാനത്തെ പൂർണ്ണമായും തള്ളിക്കളയാൻ കഴിയില്ല. മാത്രമല്ല, ഒരു സാമ്പത്തിക ഒരു വിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട തീരുമാനത്തിൽ കോടതിയുടെ ഇടപെടലിന് പരിമിതികളുണ്ട് എന്നാണ് ജസ്റ്റിസ് ഗവായി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. മാത്രമല്ല, വളരെ സൂക്ഷ്മതയോടുകൂടി മാത്രമേ കോടതി ഇത്തരം വിഷയങ്ങളിൽ ഇടപെടാൻ പാടുള്ളൂ എന്നുള്ളതാണ്
ജസ്റ്റിസ് ഗവായിയുടെ ജഡ്ജ്മെൻറ്റിൽ പറയുന്നത്. അതായത് ദർ ഹാസ് ടു ബി ഗ്രേറ്റ് റിസ്ട്രെയിൻറ്റ് ഇൻ മാറ്റേഴ്സ് ഓഫ് എക്കണോമിക് പോളിസി. ദ കോർട്ട് കനോട്ട് സപ്ലാന്റ് ദ വിസ്ഡം ഓഫ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് വിത്ത് ഇറ്റ്സ് വിസ്ഡം എന്നുള്ളതാണ് കോടതി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അതായത് സാമ്പത്തികമായ വിഷയങ്ങളിൽ കോടതി തങ്ങളുടെ ഒരു വിസ്ഡം അല്ലെങ്കിൽ ബുദ്ധി അതിൽ പ്രയോഗിക്കുന്നത് ശരിയല്ല. ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ സർക്കാരിന് വിട്ടുകൊടുക്കുന്നതാണ് നല്ലത് എന്നുള്ള തീരുമാനമാണ് ഇപ്പോൾ കോടതിയുടെ ഭാഗത്തു നിന്ന് വന്നിരിക്കുന്നത്. മാത്രമല്ല സർക്കാരിൻ്റെ ഈ തീരുമാനം, അതായത് ഡിമോണറ്റൈസേഷൻ എന്നുള്ള നോട്ട് അസാധുവാക്കൽ എന്നുള്ള തീരുമാനത്തിൽ എന്തെങ്കിലും തെറ്റുണ്ട് എന്ന് ഇപ്പോൾ പറയാൻ കഴിയില്ല എന്നുള്ളതാണ്. ഡെസിഷൻ മേക്കിംഗ് പ്രോസസ് കനോട്ട് ബി ഫോൾട്ടഡ് മിയർലി ബിക്കോസ് ദ പ്രൊപ്പോസൽ എമിനേറ്റഡ് ഫ്രം ദ സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ്. കേന്ദ്ര സർക്കാരിൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്ന് അത്തരം ഒരു തീരുമാനം വന്നു എന്നുള്ള ഒറ്റ കാരണത്താൽ തന്നെ ഇത് പൂർണ്ണമായും തള്ളിക്കളയാൻ കഴിയില്ല എന്നുള്ളതാണ് കോടതിയുടെ തീരുമാനം. അതായത് ഏറെക്കുറെ നോട്ട് അസാധുവാക്കൽ സുപ്രീം കോടതിയുടെ ജസ്റ്റിസ് BR ഗവായിയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള വിധി പ്രസ്താവം ശരിവെക്കുന്നു എന്ന് തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നു. അതേസമയം അടുത്ത രണ്ടാമത്തെ വിധിയിൽ ഏത് കൺകറൻ്റ് ആണോ അല്ലെങ്കിൽ ഇതിനോട് ഒത്തുചേർന്ന് പോകുന്ന വിധിയാണോ അതോ ഭിന്ന വിധിയാണോ എന്നുള്ള കാര്യം കാത്തിരുന്ന് കാണേണ്ടതുണ്ട്. ഏതായാലും ജസ്റ്റിസ് BR ഗവായി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ദർ ഹാസ് ടു ബി ഗ്രേറ്റ് റിസ്ട്രെയിൻറ്റ് ഓൺ മാറ്റേഴ്സ് ഓഫ് എക്കണോമിക് പോളിസി. മാത്രമല്ല ഇക്കാര്യത്തിൽ കോടതി ഇടപെടുന്നത് ശരിയല്ല എന്നുള്ളതാണ്. അതായത് സാമ്പത്തിക വിഷയങ്ങളിൽ സർക്കാരിന് തന്നെയാണ് പരമാധികാരം, അതിൽ കോടതി ഇടപെടേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പോൾ വ്യക്തമാക്കിയിരിക്കുന്നത്. അതായത് ഏറെക്കുറെ നോട്ട് അസാധുവാക്കലിനെ ഇപ്പോൾ ജസ്റ്റിസ് BR ഗവായി ശരിവെക്കുന്ന ഒരു തീരുമാനമാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ രണ്ട് വിധി, അതിന്റെ സാങ്കേതികത എന്താണ്? അഞ്ചംഗ ഭരണഘടനാ ബെഞ്ചിൽ സ്വാഭാവികമായിട്ടും കൂടിയാലോചനകളിൽ വ്യത്യസ്തമായ ഒരു നിലപാട് പറയുന്ന ഒരു ജഡ്ജിക്ക് ഒരു ഭിന്ന വിധി എഴുതാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വ്യത്യസ്ത വിധി എഴുതാനുള്ള അനുമതിയുണ്ട്. പക്ഷെ അത് ഈ ഭൂരിപക്ഷ വിധിയോട് ചേർന്ന് പോകുന്നതായിരിക്കാം ചിലപ്പോൾ ആ വ്യത്യസ്ത വിധി എന്ന് പറയുന്നത്. കൺകറൻ്റ് ആയിരിക്കാം. അതായത് ഇതിൻ്റെ പൊതുവായ തീരുമാനങ്ങളോട് യോജിച്ച് പോകുമ്പോഴായിരുന്നാലും ചില അധിക നിർദ്ദേശങ്ങൾ നൽകാൻ ആ ജഡ്ജ്മെൻറ്റിൽ അല്ലെങ്കിൽ ആ ജഡ്ജ്മെൻറ്റ് എഴുതുന്ന ജഡ്ജിന് അവകാശം ഉണ്ടായിരിക്കും, അധികാരമുണ്ടായിരിക്കും. അപ്പോൾ അത്തരത്തിലുള്ളതായിരിക്കാം ചിലപ്പോൾ വരുന്നത്. പക്ഷേ അടുത്ത വിധി പ്രസ്താവം വരുമ്പോൾ മാത്രമേ നമുക്ക് അതിൻ്റെ പൂർണ്ണമായ ഒരു അന്തസ്സത്ത മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ. ഇപ്പോഴുള്ള ഈ തീരുമാനത്തെ പൂർണ്ണമായും അംഗീകരിക്കുന്നുണ്ടോ അതോ നോട്ട് അസാധുവാക്കലിനെ പൂർണ്ണമായും തള്ളിക്കളയുന്ന തരത്തിലുള്ള തീരുമാനമാണോ നഗരജ്ഞയുടെ ഭാഗത്തു നിന്ന് വരുന്നത് എന്നുള്ളതും കണ്ടറിയേണ്ടതുണ്ട്. പക്ഷേ ജസ്റ്റിസ് ഗവായിയുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഇപ്പോൾ വളർന്നിരിക്കുന്നത് വളരെ കൃത്യമാണ്. 9 വിഷയങ്ങളാണ് ഞങ്ങൾ പരിശോധിച്ചത്. അതിൽ 6 എണ്ണമാണ് വീണ്ടും ആദ്യം പരിശോധിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചത്. അതിൽ 6 എണ്ണമാണ് പിന്നീട് പരിശോധിച്ചത്. അതിൽ പ്രധാനമായും RBI നിയമത്തിൻ്റെ 26(2) വകുപ്പിൻ്റെ സാങ്കേതികത്വമാണ് അവർ പരിശോധിച്ചത് പ്രധാനമായും. അതായത് ഇത്തരമൊരു നിർദ്ദേശം നൽകാൻ റിസർവ് ബാങ്കിൻ്റെ അധികാരവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് ആ വിഷയം എന്ന് പറയുന്നത്. നവംബർ 8, 2016 നവംബർ 8 ഉണ്ടായ സംഭവം എന്ന് പറയുന്നത് വൈകിട്ട് വളരെ പെട്ടെന്നാണ് റിസർവ് ബാങ്കിൻ്റെ ഗവർണർമാരുടെ യോഗം ചേർന്നത്. അതിൽ ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ഡയറക്ടേഴ്സ് ആ ബോർഡ് യോഗത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. റിസർവ് ബാങ്കിൻ്റെ ആ തീരുമാനം 1.5 മണിക്കൂർ നീണ്ട ആ യോഗത്തിൽ നോട്ട് അസാധുവാക്കാൻ തീരുമാനമെടുക്കുന്നു. ആ തീരുമാനം കാത്തിരുന്ന മന്ത്രിസഭയിലേക്ക് അയക്കുന്നു. അതായത് ഡൽഹിയിൽ ആ സമയം മന്ത്രിസഭാ യോഗം ചേരുകയായിരുന്നു. മന്ത്രിസഭാ യോഗത്തിലേക്ക് ആ തീരുമാനമെത്തുന്നു. നിമിഷങ്ങൾക്കുള്ളിൽ മന്ത്രിസഭ അത് അംഗീകരിക്കുന്നു. 8-9 മണിയോടുകൂടി പ്രധാനമന്ത്രി രാജ്യത്തെ അഭിസംബോധന ചെയ്തുകൊണ്ട് 500-ൻ്റെയും 1000-ൻ്റെയും നോട്ടുകൾ അസാധുവാക്കുകയാണ് എന്ന് പ്രഖ്യാപിക്കുകയാണ് ഉണ്ടായത്. അപ്പോൾ ആ ഒരു അധികാര പരിധിയാണ് കോടതി പരിശോധിച്ചത്. മാത്രമല്ല നവംബർ 8-നുള്ള ആ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ വിജ്ഞാപനം അത് റദ്ദാക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ എന്നുള്ളതായിരുന്നു രണ്ടാമത്തെ വിഷയം പരിശോധിച്ചത്. ഇതെല്ലാം പരിശോധിച്ച ശേഷമാണ് കോടതി ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്, ജസ്റ്റിസ് ഗവായിയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള വിധി പ്രസ്താവത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇത് പൂർണ്ണമായും ശരിവെക്കുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൽ തെറ്റായി ഒന്നുമില്ല. സർക്കാർ കൃത്യമായ പരിശോധന നടത്തിയ ശേഷമാണ് ഇത്തരത്തിലൊരു തീരുമാനത്തിലേക്ക് എത്തിയത് എന്നാണ് ജസ്റ്റിസ് ഗവായി ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ ജസ്റ്റിസ് നാഗരത്നയുടെ വിധി പ്രസ്താവന നടക്കുന്നു.